इंडोस टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं गुरइकबाल सिंह। अज साडी टीम पहुंची है पवन गुप्ता जी कोल, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिव सेना हिंदुस्तान। स्वागत है जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल के उपर। तुहाडे नाल पहला शुरू तो गलबात करनी चाहांगा कि मैं जो भखदा मसला है इस टाइम जी बलवंत सिंह राजोआणा जी की जो सज़ा याफ्ता की है उस दे संबंध विच तुसीं की पक्ष रखना चाहो? देखो, शिव सेना हिंदुस्तान का मुड़ तो ही ये पहला फैसला सीगा कि जिहड़े भी आतंकवादी हैं जिन्होंने देश नूं तोड़न दे लई बम बंदूकों का प्रयोग किया है, और साडी कोर्ट की जुडिशरी ने अगर अंत दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच ये फैसला दिता है कि फांसी होनी चाहिए है, तो फिर वो फांसी होनी चाहिए है। उस मामले में ना कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आतंकवादी किसी भी धर्म नाल संबंधित होवे। ਉਹਦਾ ਧਰਮ नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ कंसीडर करके ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ जुडिशरी ने फैसला दिता, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिता, ਉਹਦੀ पालना होनी चाहिए है। इस मामले च भी शिव सेना हिंदुस्तान का यह कहना है कि बलवंत सिंह राजोआणे की सज़ा ਨੂੰ राजनीतिक विषय ना बना के केवल न्यायपालिका का फैसला ही सर्वोच्च मन्निया जाना चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼? नहीं, पश्चाताप की है भी जो कोई मर्डर कर दे, कोई देश च बम सुट दे, जे निर्दोष लोगों की हत्या कर दे, उस तो बाद वो जेल च जाए 2 साल 10 साल बाद कहे मैं माफ़ी मंगदा, तो कानून च ऐसी कोई प्रोविज़न है भी वो किए हुए कामों के बदले माफ़ी मिल जाए? जिस तरह का कोई भी किसी का मर्डर करेगा और जाएगा, उस तो बाद वो माफ़ी मंग लेगा। इस तो पहला बहुत सारे केस है और इस मामले च एक होर कारण हैगा भी बलवंत सिंह राजोआणा ने किते भी मर्सी पटीशन के उत्ते दस्तखत नहीं किए, किते भी उन्हें अपने किए हुए कामों से पश्चाताप नहीं किया। उन्हें कहा कि मैंने आ काम किया है, मैनू इस दे बदले जी फांसी की सज़ा मिली है वो पूरी होनी चाहिए। उन्हें किते भी नहीं दस्तखत किए। बहुत सारे ऐसे केस है जिहड़े भारत दे विच पहला भी इस तरह हो चुकी है, जिन्हां दे विच सज़ा जिहड़ी याफ्ता है, जिहड़ी सज़ा घटाई गई है ਜਾਂ सज़ा माफ़ की गई है, फिर इसे ही मसले दे उत्ते अपना जिहड़ा क्यों तूल फड़िया जा रहा है ਜਾਂ वार-वार इस बारे क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखो पहला की किया गया की नहीं किया गया, मैंने शुरू च एक गल कही है कि अगर साड़ी जुडिशरी ने फांसी की सज़ा दी है और जिसने देश तोड़न की कोशिश की है, इनोसेंट पीपल की किलिंग की है, बम ब्लास्ट किए है, और ये तो स्पेशल चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या कर देते हैं, और केवल मुख्यमंत्री नहीं 17 परिवार होर भी उसके नाल जुड़े है, 17 लोग होर उहदे च मारे गए। तो चाहे वो आतंकवादी किसी भी धर्म का होवे, किसी भी खिते का हो, जे तुसी कश्मीर के आतंकवादियों को तिहाड़ जेल के विच फांसी की सज़ा दे सकते हो, तो राजोआणे वाले मामले च की विशेषता सी भी तुसी फांसी नूं उम्र कैद च बदल रहे हो, जबकि उसकी मर्सी पटीशन अजे राष्ट्रपति कोल पेंडिंग है और उन्हें किथे भी नहीं उससे पश्चाताप किया। जिहड़ा तुहाडा भी बेस असीं बना लिया, पश्चाताप तो उन्हें किथे भी नहीं किया। और दूसरे पश्चाताप ही अगर बेस होएगा तो बहुत सारे ऐसे कैदी होंगे, बहुत सारे ऐसे सज़ा याफ्ता कैदी होंगे जिहड़े इस दे लई माफ़ी मंगण नूं तैयार हो जाणगे, रिटन च माफ़ी मंगण नूं तैयार हो जाणगे। इन्हां ने तां मंगी नहीं है। नंबर 2, जिहड़ी बड़ी हैरानगी का विषय है कि गुरु नानक देव जी का 550 प्रकाश उत्सव का शुभ दिहाड़ा हैगा, उस दे नाल इनू जोड़िया जा रहा भी इस मौके के उत्ते बलवंत सिंह राजोआणा नूं रिहा किया जाएगा। भी गुरु नानक देव जी एक महान गुरु होए, उन्हां दी सिक्ख्यावां अलग रही ने, उन्होंने शांति भाईचारे विश्व भाईचारे लिए जड़ा अपना उपदेश दिता। उन्होंने कहा मानस की जात एक सबे एक पहचानबो। इहदे विच ओह मानस की जात नूं एक कित्थे पहचान रहा? एक पासे गुरु नानक देव जी शांति अमन भाईचारा की गल कर रहे हैं, एक पासे वो बम सुट रहा है, कतल कर रहा है, आम लोगों को मारन की वकालत कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ां डिफरेंट ने। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के नाल इसनूं बिल्कुल कतई जोड़न दे मैं खिलाफ हाँ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸਾਂਝੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗਮ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस गल नाल सहमत नहीं है, क्योंकि जिहड़ा आम सिख है वो कोई आतंकवाद नाल रिलेट नहीं कर रहा।
ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤਦ ਹੀ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ, ਫਾਂਸੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਫਟ ਜਾਂਦੇ, ਅਲੱਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਏਕਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੰਬਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰੋ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਉਂ? ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਵਕੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲੀਲ ਹੋਈ, ਅਪੀਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂਪ ਹੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਜਾਂ ਡੀਮੈਰਿਡ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ISI ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, UK 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ UNO 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਗੇਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਤਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਗਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਲਿਆ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਸਟੀ ਐਕਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਫੈਕਟਡ ਸੀਗਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ MHA ਨੇ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम ने फैसला किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम बहुत सारे राजनीतिक फैसले करता है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ DCs ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਪਨ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਆਪਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ DCs ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ SCPC ਦਾ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਿਕ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ SGPC ਐਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੜਾਵਾ, ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਉਜੜ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਬੜੇ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ परिणाम ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ AK-47 AK-56 ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹ ASI ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹ STF ਦੇ ਚੀਫ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਔਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਟੇਗੀ तो ये दोनों मिल के पंजाब ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਔਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਬਚਾਏ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿੱਥੇ ਆੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਕਰਨ, ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी किहड़ी गल है भी जे कोई अपने दूसरे लोग काली सूची हटी है, काली सूची 'चों सिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, शिव सेना ने कोई विरोध नहीं ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ शिव सेना ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, 2020 ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਦੇਖੋ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। MC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, MP ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, MLA ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਚੋਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 7-8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣ ਰਿਹਾ। SGPC ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਬੋਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ SGPC ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ SGPC, ਤੇ SGPC 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। SGPC 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ 2020 ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ 2020 ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
हिंदुस्तान के अंदर कोई 2020 नहीं हो रहा। हिंदुस्तान के अंदर तो चोणां हो रही हुण हरियाणे च चोणां हो रही, सिख भाईचारा उत्थे चोण लड़ेगा, अपनी वोट पाएगा, कौन रोक सकता है? सिख भाईचारा अपने बलबूते च कोई भी फैसला कर सकता है। पंजाब दे विच वो अपनी सरकार बनाते हैं, पंथक सरकारां बणीਆਂ, बहुत सारे यादगारां बनाईਆਂ गईਆਂ। अज भी जिहड़ा गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, सरकार भी घुटनिਆਂ ਦੇ बल उत्थे हैगी, उत्थे SGPC नालों तालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं भी साझा प्रोग्राम होवे। देश के प्राइम मिनिस्टर नूं, साबका प्रधानमंत्री जी नूं निमंत्रण दिता गया। सारी देश की सरकार लगी हुई है 550वें प्रकाश उत्सव के लिए। ट्रेनां चलाईਆਂ जा रही, विशेष ट्रेन चल रही है। जो सहूलतां उत्थे भाईचारे नूं चाहीदियां गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव लिए वो दिता जा रहा है। तो किहड़ी 2020 की इत्थे आवश्यकता पड़ गई, किहड़ी जरूरत पड़ गई? किहड़ा सिख भाईचारा तरक्की नहीं कर रहा, विकास नहीं कर रहा, IAS नहीं बन रहा, IAFS नहीं बन रहा, या मिलिटरी का जनरल नहीं बन रहा? दलबीर सिंह सुहाग वर्गे सिख भाईचारा जरनैल रहे हैं, चीफ जस्टिस आ रहे हैं। सिख पूरी अपनी आज़ादी और निग मान रहा, केवल और केवल वो सिख जिहड़े कि पर्टिकुलर किसी की तनख्वाह ते काम कर रहे हैं, फॉरन कंट्री 'च बैठ के डॉलर गिन रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਬਤ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ 2020 ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਕਿਹੜੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪਟਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ SGPC ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, तारीफ दे पुल बनते। तो हिंदू सिख का तो कोई विवाद ही नहीं है। विवाद तो आतंकवाद और राष्ट्रवादी विचारधारा का, जिहड़े लोग इस विचारधारा की लड़ाई नूं हिंदू सिख दे विच कर दिंदे आ, वो गलत करते। और हिंदू सिख तो उदों नहीं टुटे जदों इत्थे भिंडरां वाले दी पूरी तरह लहर रही, उस टाइम भी हिंदू सिख इकट्ठे आए और पूरी ताकत नाल लड़े। और तुसीं देखिया होगा कदे हिंदू सिखां दे विच कोई बड़े पैमाने ते दंगा नहीं होया, क्योंकि हिंदू सिखां दे विच आपस च 9 मास का रिश्ता है और उन्होंने शादी ब्याह मरना जीना इकट्ठा है। तो इस करके वो जो लोग सोचते वो इत्थे साबित नहीं होंदा, इत्थे चलदा नहीं। इस तरह ही जिहड़ा दिल्ली दे विच जिहड़े दंगे होए उहदे विच बड़ा जिहड़ा सिੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ शिव सेना हिंदुस्तान ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ इंदिरा गांधी का कतल होया उदों जिहड़े शिव सेना के मुखी सीगे, हालांकि साडी शिव सेना और उन्हां दी शिव सेना दोनों अलग हो गए, लेकिन एक टाइम च शिव सेना इकट्ठी सी। और उस इकट्ठी शिव सेना के मुखी बाला साहब ठाकरे ने कहा कि 2 सिखां की गलती की सज़ा पूरी कौम नूं नहीं मिलनी चाहिए। और जिथे बंबई च शिव सेना का सब तो ज़्यादा जोर रहा, उत्थे एक भी सिख का कतल नहीं होया, एक भी सिख के केसां की बेदबी नहीं हुई, एक भी सिख के किसी स्वरूप नाल कोई छेड़छाड़ नहीं होया। बंबई और महाराष्ट्र दे विच बिल्कुल ही सिख सेफ रहे। नहीं देखो बंबई जिथे शिव सेना का जोर रहा, उत्थे इस तरह की कोई सोच डिवेलप नहीं हुई। फिर आपां दिल्ली आ जाइए, दिल्ली जो कुछ भी होया, हिंदू जथेबंदियां जिन्नियां भी हैं, चाहे RSS है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, शिव सेना, उन्होंने करड़ी निंदा की। और हिंदुओं की बहुमत नाल बनी हुई सरकार, BJP की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, वो सारिया फाइलां खोलतियां जिहड़ियां फाइलां बंद हो गई सीगियां। उहदे च केस दर्ज हो गए, कई लोग दोबारा जेल गए, सज्जन कुमार वर्गिਆਂ ਨੂੰ दोबारा जेल भेजा गया। तो ये जिहड़ी हिंदू के उत्ते बहुमत तोहमत लगाई जा रही है कि ये सिੱਖੀ का जिहड़ा घान होया, नस्ल कुसी हुई, हिंदुओं की वजह करके नहीं हुई। वो कुछ लोग अलग सीगे, शरारती लोग सीगे। तुसीं अज भी दिल्ली दंगिਆਂ की जांच कमीशन की रिपोर्ट पढ़ोगे, उत्थे कित्थे नहीं लिखा कि RSS वाले ने चलाता, उत्थे कित्थे नहीं लिखा कि बजरंग दल वाले हिस्सेदार से। हाँ ये जरूर लिखा है कि हिंदुओं ने अपने पड़ोसी सिखां नूं अपने घरां दे विच पनाह दित्ती, अपने घरां दे विच उन्हां नूं रखिया। कई हिंदू भीड़ के सामने आ गए कि नहीं ये साडे भाईचारे नाल संबंधित है, असीं ये तुहाडे हवाले नहीं कर सकते। इसी तरह पंजाब च भी अतवाद के जमाने दे विच भी कई पिंडां दे विच सिखां ने हिंदुओं नूं पनाह दित्ती,
ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ 2020 ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। CRPF ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਵਪਾਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, 5000 ਕਰੋੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁੜਗਾਂਵ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਦੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਵਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੋਟੋ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ।